یہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک ایسی صبح جو اسلام کی تقدیر لکھنے والی تھی، اور یہ دن تھا مولا علی علیہ السلام کی بہادری کا۔ ریت کا ایک ایک ذرہ گواہ تھا کہ یہاں صرف ایک جنگ نہیں، ایک امتحان ہونے والا تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان بھوکے پیاسے لیکن ایمان سے بھرے ہوئے، دوسری طرف 1000 کا لشکر تلواروں سے لیس، گھمنڈ سے بھرا ہوا۔ کیا کبھی کسی لشکر نے ایسے مقابل کا سامنا کیا ہے؟ ایک طرف جنگ کا میدان تیار ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایک شخص رات کے اندھیروں میں دعا میں مشغول تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور لبوں پر ایک ہی التجا تھی، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت مغلوب ہو گئی تو پھر تیرے دین کو کون پھیلائے گا؟ یہ 1 ہجری کا سال تھا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یثرب یعنی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور وہ حضور اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینے پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قریش مکہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز کرنے لگے۔ کفار مکہ کے چھوٹے چھوٹے قافلے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جایا کرتے۔ کئی بار چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جایا کرتے تھے۔ مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی راستہ جاتا تھا۔ اس راستے سے عرب کے تمام قبیلے تجارتی سفر کے لیے شام جایا کرتے تھے، لیکن یہ راستہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ مکہ والے اس راستے سے گزرنے والے تمام قافلوں سے ٹیکس وصول کرتے اور لاکھوں اشرفیاں کماتے، لیکن اب اس راستے پر بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ کا قبضہ تھا، جو اب مسلمان ہو چکے تھے۔ لہذا اہل مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک مکی سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کے ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا، لہذا 12 رمضان کو مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے۔ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل اور تمام سرداران 950 افراد کو لے کر مدینہ کے جانب بڑھنے لگے۔ اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی مکہ واپس آئیں گے۔ حضور پاک کو قریش کے اقدام کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے صلاح مشورہ کیا اور 13 رمضان 2 ہجری کو 313 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں موجود تھا جسے بدر کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر بدر کے قریب پہنچے تو جبرائیل نے رسول اللہ کو لشکر قریش کے قریب آنے کی خبر دی۔ حضور نے بدر کے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف قریش کا لشکر بدر میں داخل ہوا اور عقل نامی ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد انہیں ایک پیغام بھی بھجوایا تھا جس میں آپ نے انہیں مسلمانوں سے ٹکرانے پر خبردار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ 17 رمضان کی رات کو قریش مکہ اپنے خیموں میں ناچ گانے شراب اور عورتوں سے جی بہلاتے رہے۔ دوسری طرف مسلمان اپنے خیموں میں رات بھر عبادت کرتے رہے اور خداوند سے دعا کرتے رہے کہ حق کا یہ مٹھی بھر لشکر روئے زمین پر باقی بچا رہے تاکہ واحد خدا کی عبادت ہوتی رہے اور اللہ مشرکین پر مومنین کو فتح نصیب فرمائے۔
सुबह होते ही मुसलमान और कुफ्फार मैदान में आमने सामने आ खड़े हुए और लश्कर की सफ आराई की गई। कुफ्फार की तादाद तकरीबन 1000 जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। कुरैशी लश्कर गुरूर और तकब्बुर में चूर थे और मुसलमानों और खुसूसन बनु हाशिम के खिलाफ नारा लगा रहे थे। मुसलमानों के लिए ये आजमाइश का वक्त था। कुफ्फार मुसलमानों से तादाद में 3 गुना ज़्यादा थे और हथियारों से लैस थे, जबकि मुसलमान कमज़ोर थे, तादाद में कम थे और घोड़ों और हथियारों की भी काफ़ी कमी थी। लड़ने के लिए सिर्फ एक चीज़ यानी ईमान था। अरबों का जंगी तरीका ये था कि जंग से पहले लश्कर के नामवर बहादुर आपस में 2-2 हाथ करते ताकि सिपाहियों में लड़ाई के जज्बे को उभारा जाए। लिहाजा कुरैश मक्का की तरफ से बनु उमैया से उतबा बिन रबिया, उसका भाई शीबा और बेटा वलीद सामने आया और मुसलमानों को दावत मुबाजरत दी। 3 अंसारी सहाबी सामने आए, लेकिन उन्होंने ये कहकर मुकाबले से इनकार कर दिया कि ये हमारे हमपल्ला नहीं है। ऐसे बहादुरों को भेजो जो आला नस्ल और कुरैश ख़ानदान से हो। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत हमज़ा, उबैदा और इमाम अली मुकाबले के लिए निकले। मुकाबला शुरू हुआ और चंद लम्हों में ही हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शीबा को जहन्नम वासिल कर दिया। वलीद इमाम अली के जुल्फकार के नीचे आ गया और हजरत उबैदा ने उतबा पर भरपूर वार किया, जिससे दोनों जख्मी होकर गिर पड़े। कुरैश के बहादुरों का ये अंजाम देखकर कुफ्फार के कदम डगमगाने लगे और इस्लामी लश्कर में जोश जहाद और तकबीर की आवाज़ें बुलंद होने लगी और मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। अब जंग का आगाज हुआ। दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। जल्द ही मुसलमान कुफ्फार पर गालिब आने लगे। कुफ्फार के लश्कर तहे तेज होने लगे और एक एक कर कुरैश के तमाम सरदार कत्ल होने लगे, जिससे दुश्मन के पांव उखड़ गए। मैदान बद्र खूब गर्म हो चुका था। कुरैश के मगरूर सरदार के अज़ा कट कर बिखर रहे थे और मुसलमान खूब जोश ईमानी से वार पर वार कर रहे थे। आखिर नतीजा ये निकला कि कुफ्फार मक्का पीठ फेर कर मक्का की तरफ भागने लगे। मुसलमानों को अजीमुशान फतह नसीब हुई। मुसलमानों के 13 मुजाहिदीन शहीद हुए, जबकि कुरैश मक्का के 70 आदमी कत्ल किए गए और 70 के करीब कैदी बना लिए गए। ग़ज़वा बदर को 1400 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी याद आज भी मुसलमानों के ईमान को ताज़ा कर देती है। सदियों बाद आज भी मकाम बदर कुफ़ार मक्का शिकस्त फाश और मुसलमानों के फतह व कामरानी की गवाही देता है। मैदान बद्र में आने वाले कुरैशी लश्कर की हालत ये थी कि वो अकड़ता हुआ और लोगों को नुमाइश करता हुआ बढ़ रहा था। उनका इरादा था कि बदर में लगने वाले मेले में लोग हमारी कुव्वत देखेंगे तो पूरे अरब में हमारा रौब तारी हो जाएगा, लेकिन जंग ने गुरूर का सर नीचा कर दिया।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान को देखा। ये इस्लाम की पहली फतह थी और ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक मिसाल थी, एक सबका था। हर मोमिन के दिल में एक बद्र है। क्या आप उस वक्त होते तो किस सफ में होते? अगर आप उस वक्त होते तो क्या आप भी हजरत मिकदाद रजी अल्लाहु अन्हु की तरह कहते, या रसूल अल्लाह हम आपके साथ हैं, या फिर दुनिया की मोहब्बत आपको रोक लेती? अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत के बजाय ईमान को तरजीह दी। हम सब दुआ करें कि जब भी कोई इम्तिहान आए तो हम भी वही जवाब दें जो मिकदाद इब्न असवद रजी अल्लाहु अन्हु ने दिया था, या रसूल अल्लाह हम आपके साथ हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।